تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ٹاپ 3 ایتھیکل ہیکرز کے بارے میں جانیں گے۔ ان ٹاپ 3 ایتھیکل ہیکرز میں سے ایک ہیکر ایسا ہے جن کی سائبر ورلڈ 360 کے نام سے ایک کمپنی ہے جو کہ اپنی سروسز اس کمپنی میں دے رہے ہیں اور اس کمپنی کو رن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایتھیکل ہیکر کا سب سے بڑا کلائنٹ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز میں سے ہے، جن میں سے سب سے بڑی کمپنی پروٹیکٹ IT پلس کے نام سے ہے۔ تو دوستو ان ٹاپ 3 ایتھیکل ہیکرز میں سے ایک ہیکر ایسا ہے جس نے 400 سے زیادہ گلوبل آرگنائزیشن میں بگ فائنڈ کیے ہیں، اور ان ٹاپ 3 ایتھیکل ہیکرز میں سے ایک ہیکر ایسا ہے جس کا نام آل ورلڈ کے ٹاپ 15 ہیکرز کی لسٹ میں شامل ہے، اور اس ہیکر نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو کہ سائبر سیکیورٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تینوں ہیکرز کے بارے میں ڈیپلی طور پر جانیں گے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو غلطی سے بھی سکپ مت کرنا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو ہیکر ہے ان کا نام ہے امون بھٹی۔ امون بھٹی ایک مشہور پاکستانی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں جو ایتھیکل ہیکنگ اور سائبر سیکیورٹی اویئرنیس پر کام کر رہے ہیں۔ آج کل جب سائبر تھریٹ ہر جگہ بڑھ رہے ہیں، ایک نام ہے جو ڈیجیٹل سیکیورٹی کی فیلڈ میں کافی فیمس ہو رہا ہے، امون بھٹی۔ ایک ایتھیکل ہیکر جو اپنی سکل سے ڈیجیٹل دنیا کو سیکیور کر رہے ہیں۔ امون نے اپنے لیے ایک اسپیشل رستہ بنایا ہے اور پاکستان کی یوتھ کے لیے نئی اپرچونٹیز بھی کھول دی ہیں۔ پاکستان سے کام کرتے ہوئے امون بھٹی صرف ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ اب امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز کو اپنی سروسز دے رہے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی کمپنی پروٹیکٹ IT پلس کے نام سے ہے، تاکہ ان کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ سائبر ورلڈ 360 کے نام سے امون بھٹی کی ایک کمپنی ہے۔ ان کی کمپنی سائبر ورلڈ 360 دھیرے دھیرے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنا رہی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک پاکستانی ہیکر کیسے اتنی بڑی پروٹیکٹ IT پلس امریکن کمپنیز کا ٹرسٹ جیت سکتا ہے۔ امون کا سفر شروع ہوا تھا اپنی کیوریوسٹی اور ٹیکنالوجی کے شوق کے ساتھ، لیکن وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دنیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی سکلز کا استعمال کر رہے ہیں۔ امون نے جلدی سمجھ لیا کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہمیشہ تھریٹ ہوتے ہیں، اسی لیے ہر وقت الرٹ رہنا ضروری ہے۔ سائبر ورلڈ 360 اب ایک ایسی کمپنی بن چکی ہے جو دنیا بھر کی ٹاپ امریکن کمپنیز کو سائبر سیکیورٹی کی سروسز دے رہی ہے۔ امون اور ان کی ٹیم کا کام صرف ولنریبلٹی کو دور کرنا نہیں بلکہ وہ نئے طریقے اپناتے ہیں تاکہ سائبر اٹیک ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ ان کی کمپنی کا نام سائبر ورلڈ 360 یہ بتاتا ہے کہ ان کا اپروچ ہر اینگل سے سائبر سیکیورٹی کو کور کرتا ہے۔ جیسے کہ نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ 360 یعنی ایک پورا سرکل جو کہ ہر طرف سے سائبر سیکیورٹی کو کور کر رہا ہے، چاہے وہ ڈیٹا کا پروٹیکشن ہو، نیٹورک سیکیورٹی ہو یا لوگوں کو سائبر سیکیورٹی سکھانا ہو۔ امون کا کام صرف اپنے کلائنٹ تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے، وہ پاکستانی یوتھ کو بھی سائبر سیکیورٹی اور ایتھیکل ہیکنگ کے بارے میں سکھا رہے ہیں۔ امون اپنے کورسز اور سیمینار کے ذریعے ینگ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اسی فیلڈ میں اپنی پہچان بنا سکیں۔ ان کا گول ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو اتنی ٹریننگ دی جائے کہ وہ گلوبل سائبر تھریٹ کا سامنا کر سکیں۔ امون بھٹی صرف ایک ایتھیکل ہیکر نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک انسپائریشن ہے۔ انہوں نے اپنی سکلز اور نالج سے یوتھ کو امپروو کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ وہ یقین کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ینگ مائنڈ ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنی جگہ بنا سکیں گے۔ یہ سن کر آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ ہم بھی امون بھٹی سے سائبر سیکیورٹی اور ایتھیکل ہیکنگ سیکھیں۔ اگر آپ امون بھٹی کی کمیونٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ان کی کمپنی سائبر ورلڈ 360 میں اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں تو یہ پروسیس میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گا کہ آپ کیسے امون بھٹی کی کمیونٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کی کمپنی سائبر ورلڈ 360 میں اپنی سروسز دے سکتے ہیں۔
लेकिन अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब पर एक चैनल है टेक्निकल हारून के नाम से। आपको इस चैनल पर तमाम कोर्सेज मिल जाएंगे एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटिव। इस वीडियो को लाजमी से एंड तक देखना ताकि आप अमून भट्टी की कम्युनिटी में शामिल हो सकें। अब जो नंबर 2 पर पाकिस्तानी एथिकल हैकर हैं उनका नाम है शामिर आमिर। शामिर आमिर एक पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एथिकल हैकिंग की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बनाया है। शामिर को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का शौक था। जब लोग गेम्स खेलते थे तब ये सॉफ्टवेयर और कोड्स को समझने की कोशिश करता था। यही शौक धीरे धीरे एक जुनून बन गया और फिर इन्होंने एथिकल हैकिंग सीखना शुरू कर दी। अगर आपको लगता है कि हैकिंग सिर्फ बुरे लोगों का काम है तो शामिर आमिर की कहानी सुनकर आपका नजरिया बदल सकता है। क्या आपको पता है कि शामिर ने फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा वीकनेस फाइंड की हैं। इन कंपनी की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि आम हैकर के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन शामिर ने उनके सिस्टम में ऐसे बग्स ढूंढे जो किसी और की नजर से बच गए थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि शामिर ने इन वीकनेस का मिसयूज नहीं किया बल्कि कंपनीज को इन्फॉर्म किया। इस वजह से इन्हें बग बंटिंग हंटर कहा जाता है। बग बंटिंग का मतलब होता है कि जो भी एक सिक्योरिटी में वीकनेस ढूंढता है उसे कंपनी रिवार्ड देती है। और शामिर एक ऐसा एथिकल हैकर है जिसको इन रिवार्ड से लाखों डॉलर मिले हैं। आज शामिर न सिर्फ पाकिस्तान का फख्र है बल्कि दुनिया भर में उनका नाम लिया जाता है। उनका कहना है, अगर हैकिंग का शौक है तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, गलत रास्ते पे जाने से सिर्फ नुकसान होगा। शामिर आमिर ने 400 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज में बग्स फाइंड किए हैं और उनको बग बंटिंग प्रोग्राम की वजह से $1.5 लाख तक का रिवार्ड मिला है। तो दोस्तों अब हम पाकिस्तान के नंबर 1 हैकर के बारे में जानते हैं। नंबर 1 राफे बलोच। राफे बलोच 5 फरवरी 1993 को पाकिस्तान में पैदा हुए। राफे बलोच ने अपनी बैचलर की स्टडी हासिल करने के लिए बहरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उस टाइम किसी को नहीं पता था कि बहरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाला ये बच्चा एक टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैकर बनेगा। अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के शौकीन हैं तो आपने राफे बलोच का नाम जरूर सुना होगा। ये पाकिस्तान के मशहूर और दुनिया भर में माने जाने वाले एथिकल हैकर हैं और इनका नाम ऑल वर्ल्ड के टॉप 15 हैकर की लिस्ट में शामिल है। राफे बलोच पाकिस्तान में रहते हैं और उनकी हैकिंग की जर्नी बहुत छोटी उम्र से शुरू हुई थी। जब ज्यादातर लोग वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया में मसरूफ होते हैं, राफे बलोच उस वक्त एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी के तरीके सीख रहे थे। राफे बलोच ने साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ऐसे काम किए हैं जो किसी भी हैकर के लिए एक सपना होता है। राफे बलोच के सबसे बड़े कारनामे का पता तब चला जब उन्होंने एंड्रॉइड वेब ब्राउजर एक्सप्लॉइट का पर्दाफाश किया। यहाँ एक ऐसी सिक्योरिटी वीकनेस थी जो दुनिया के बहुत से एंड्रॉइड यूजर को नुकसान पहुँचा सकती थी। इस एक्सप्लॉइट को गूगल और मोजिला जैसी कंपनीज ने गाइड किया और राफे बलोच दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में एक एक्सपर्ट के तौर पर मशहूर हो गए। इसके अलावा राफे बलोच ने पेपाल जैसी कंपनीज में भी बग फाइंड किए। पहले राफे बलोच हैकिंग को सिर्फ एक चैलेंज और एडवेंचर समझते थे। उन्होंने अनएथिकल हैकिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनको जल्द ही समझ आ गई कि हैकिंग का असल मकसद सिर्फ सिक्योरिटी को तोड़ना नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाना है। इसी वजह से उन्होंने एथिकल हैकिंग को अपना मिशन बना लिया और दुनिया भर के बड़े सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना शुरू कर दिया। आज राफे बलोच सिर्फ एक एथिकल हैकर नहीं बल्कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। तो दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राफे बलोच ने अपनी एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग गाइड है। इनकी ये किताब दुनिया भर के एथिकल हैकर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के टॉप 3 एथिकल हैकर्स। तो दोस्तों अब अगर आप अमून भट्टी की कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर ले, मैं उधर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सारी। और अगर आप उनकी कंपनी साइबर वर्ल्ड 360 में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक मेल लिख रहा हूँ, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।